गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदिगुरु को नमो है, दूसर नमो गणेश। श्री चंद को वंदना, काटो सगल कलेश। वंदन गुरु दुदेश जी, वंदन श्री गणेश। वंदन माता शारदे, कंठ करो परवेश। श्री चंद्र महाराज जी, नमो करोड़ाबार। गुरु नानक कर आ गए, शिव भोले त्रिपुरार। शिव शंकर दारूप ने, श्री चंद्र महाराज। विघ्न हरो मंगल करो, पूरन की जो काज। श्री चंद्र भगवान दे, चरण कमल दियोट। लोट करो बल बुद्धनु, हरो दास देखोट। साधु सज्जन कर रहे, बड़े चिरातो मंग। श्री चंद्र भगवान दा, लिखो अमर प्रसंग। मूढ़मति मम दास दे, हर पल रहना पास। ताहि भगवन आपदा, दास लिखो इतिहास। संत जना दिया गया, करया शुभ आरंभ। कलम उठाई कमल ने, करया नहीं विलंब। गुरु जी दुदेश माता गौर जा गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश को हमारी कोट वंदना। शारद चितार लई मान विचकार लैणी भगता दिसार हे आनंद चित कंदना। शारनत काम मान चार नील गाम स्वामी मैं तय हो चामा साडे कट्टो दुख फंदना। कामल कुमार लखविंद ओंकार भोलेनाथ त्रिपुरार बिना आप दे आनंदना। जय हो गंगाधारी नमो नमो त्रिपुरारी नमो जटा जूटधारी नमो नमो श्री चंद जी। सुनिए पुकार मेरी दाता जी दातार मेरा बेड़ा लाओ पार पवे कम नरंद जी। काबता दान दे ऐसा वरदान ये कारज महान वाली ओळ जे न तंद जी। लखा ओंकार रहे भाजे नहीं उचार कवि कमल कुमार रचे आप जी दे छंद जी। गुरुदेव दे शब्द धा ध्यान लाके कलम चकली काबर चौं दे ली। कोई सार नहीं पिंगल दे ज्ञान बाली। बख्शो ज्ञान जो काब बनाउण दे लई। श्री चंद्र जी श्री चंद्र जी ज्ञान प्रकाश मंगा। नेरा ज्ञान तादा मटाउण दे लई। होंकार खड़ा
ਦਰਬਾਰ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਏ ਨਮః। ਓਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਏ ਨਮః। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਝੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ, ਦਾਸ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਝੀ, ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ 9989 40197, ਸਾਥੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੈਦ ਰਾਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਰੇ, ਕਵੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਰੇ, ਸਤਪਾਲ ਗਿਰੀ ਜੀ ਨਲਾਸ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੂ ਵਾਸੀ ਅਰਕ, ਪੰਜੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਏ ਸਿਵ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਦਾਧਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੁਖ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਓਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮః, ਓਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮః। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਸਿਵ ਸਰੂਪ ਉਦਾਸੀਨ ਆਚਾਰੀਆ ਭਗਵਾਨ श्री चंद्र महाराज की जय। गुरबाणी का फरमान है, राम गोविंद जपेंदियां होआ मुख पवित्र। राम राम गोविंद गोविंद नारायण नारायण जपण दे नाल मुख पवित्र हो जाता है। वेद शास्त्रां दा भी फरमान है, मुखम पवित्रम यदि राम नामम। साधु सज्जन कर रहे बड़े चिरा तो मंग। श्री चंद्र भगवान दा लिखो अमर परसंग। लिखो अमर परसंग। परम पूजनीक साधु समाज भेख भगवान की आग्ञा मन के पूजनीक जोगी राज तपो मूर्ति ब्रह्म ज्ञानी सचखंड वासी धन धन श्रीमान 108 संत स्वामी तरसेम मुनि जी महाराज जी की कृपा शुभ आशीर्वाद सदका महाराज जी दे परम शिष्य गद्दी नशीन महंत स्वामी रैंक मुनि जी महाराज श्री चंद्र दरबार बड़ा डेरा उदासीन आश्रम पिंड लच्छाबद्दी हिमताना बाबा पालदास जी बाबा त्रिलोकदास जी बाबा धर्मदास जी अते समूह संगत महापुरखां दे सहयोग उद्यम सदका बाल जती भगवान श्री चंद्र जी महाराज दे 526वें अवतार दिवस नूं समर्पित एक कवीशरी प्रसंग लैके हाजर हो रहे हाँ। बाल जती श्री चंद्र महिमा भाग पहला। बोलिए जी शिव स्वरूप उदासीन आचार्य भगवान श्री चंद्र महाराज की जय।
सेव स्वरूप गुरुदेव स्वामी दूधाधारी महाराज की जय सचखंड वासी स्वामी तरसेम मुनि महाराज की जय। आओ ये अमर कथा का शुभ आरंभ करन तो पहला एक भजन साधु महिमा का संत सेवा का सरवण करिए। साधु संतां की सेवा बिरथी नहीं जाती, सगों भुगती मुगती दे नाल नाल चार पदार्थ भी प्रदान करती है। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, साध जना की सेवा लागे। साधुआं नूं भगवान जी का नित अवतार मन्निया जाता है। संतां दी सेवा राम दी सेवा है, संतां दी निंदा राम दी निंदा है, क्योंकि संत राम है एको, नानक साध प्रभ भेद ना भाई। संतां दी सेवा बड़े भागां नाल प्राप्त हुंदी है। आओ आपां भी चारे वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 सिमरतियां ते साध ग्रंथां दा फरमान मन के संतां दी सेवा करके अपना जन्म सफला करिए। कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव भजन इयों सरवण करो जी। सेवा साधु संत दी कर दी बेड़े पार, मिलन कृष्ण मुरार नो साधु नित्य अवतार। साधु आउंदे नाम जपाउंदे, साधु आउंदे नाम जपाउंदे, मिलन मुरारे कर संतन, कर संतन, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। संत शरण जो आउंदे ने भुगती मुक्ति पाउंदे ने, संत शरण जो आउंदे ने भुगती मुक्ति पाउंदे ने। जन्म जन्म दे पाप कट के भेजण हरदारे, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। साध की शोभा है ऊंची, साध की शोभा है मूची, साध की शोभा है ऊंची, साध की शोभा है मूची। वेद ग्रंथ भी महिमा गाउंदे, वेद ग्रंथ भी महिमा गाउंदे, गाउंदे जुग चारे कर संतन, कर संतन, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। सुखमणि बिच समझाउंदे ने संत की रेण बताउंदे ने, सुखमणि बिच समझाउंदे ने संत की रेण बताउंदे ने। संत हमारा गहना कहना पंचम गुरु प्यारे, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। संत रूप भगवान जी कर देने कल्याण जी, संत रूप भगवान जी कर देने कल्याण जी। साधु दर्शन हरदा दर्शन, साधु दर्शन हरदा दर्शन, पाप मिटन सारे कर संतन, कर संतन, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। साधु नाम रसइये जी संत शरण सदा रहिए जी,
ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਰਸਈਏ ਜੀ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਸਦਾ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ, ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। साधु खाली ना मोड़े, पल्ले पर पर के तोरे, साधु खाली ना मोड़े, पल्ले पर पर के तोरे। चार पदार्थ देन संत जन, चार पदार्थ देन संत जन, बख्शन भंडारे कर संतन, कर संतन, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। जेड़े निंदया करदे ने, घोर नरक विच सड़दे ने, जेड़े निंदया करदे ने, घोर नरक विच सड़दे ने। संत का निंदक महा हत्यारा, परमेश्वर मारे कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। संत जगत जे आउंदे ना, जपदे नाम जपाउंदे ना, संत जगत जे आउंदे ना, जपदे नाम जपाउंदे ना। संत जना बिन जल बल मरदा, संत जना बिन जल बल मरदा, सारा संसारे कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। दूधाधारी दयाल जी, कमल लखे दे नाल जी, दूधाधारी दयाल जी, कमल लखे दे नाल जी। मोर छंड ला देओ आज्ञा हो, मोर छंड ला देओ आज्ञा, कहे ओंकारे कर संतन, कर संतन, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव, कर संतन की सेव प्यारे, कर संतन की सेव। गुरु रूप साध संगत जी, जदों जदों संसार ते धर्म की हानि हुंदी है, उस वेले धर्म की स्थापना करन वास्ते देवते, पीर, पैगंबर, औलीए, गुरु साहिबान, साधु संतां दा आउणा होया है। जिमें कि कलयुग विच अनंत कला लैके साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी दा प्रगट होना। सतगुरु जी ने ननकाना साहब, करतारपुर विखे भाग लगाए। धर्म का थंब बन के सच का नाम जपण का, वंड छकण का, हथी किरत करन का, चार उदासियां करके उपदेश दिता। आप जी दे गृह विखे माता सुलखणी जी की कुखों दो साहबजादे प्रगट होए। श्री गुरु नानक देव साहब जी के घर का सेवादार सिख बनना भी एक बहुत बड़े उत्तम कर्मां की निशानी है। उन्हां दे घर उन्हां दे साहबजादे बन के प्रगट होना होर भी महत्वपूर्ण बात है। असी संसारी जीव इस भेद नूं नहीं जान सकते, पर अज बहुत दुख हुंदा है जदों कोई अखौती प्रचारक धर्म दे झूठे ठेकेदार बन के श्री गुरु नानक देव पातशाह दे घर बैठ के उन्हां दी ही हजूरी विच उन्हां दे ही साहिबजादियां दी निंदिया करते हैं। ये बहुत ही शर्म वाली गल है। जिस पातशाह दा असी दिता होया खांदे पहनदे हाँ, जिसने साडे ते रहमत करके इस योग बनाया है, जेड़े उस दे
ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੋਈ ਦੁਆਇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇਵ ਸਰੂਪ ਉਦਾਸੀਨ ਆਚਾਰੀਆ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਬਣਾਈਏ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਝੀ ਵਾਲੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਵਈਆ ਛੰਦ ਹੈ ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਮਰਜ ਹੋਣਾ ਜਗਤ ਤੇ ਸੁਣੋ ਅਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰਾ, ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰ ਹੈ ਤਨ ਉਹ ਪੂਜਣਹਾਰਾ। ਗੌਰੀ ਨੰਦਨ ਸਿਮਰ ਯਾਦ ਮੇ ਲੱਗਿਆ ਭਜਨ ਰਚਾਉਣੇ, ਮਾਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤ ਬੈਠਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ ਪਵੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਾਧੂ ਭਗਤ ਜਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈ ਜੇ ਖੇਲ ਰਚਾਉਣਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਹਰੀ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਭਗਤੀ ਉਵਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ ਪਵੇ ਹਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ, ਸਦਾ ਝੂਲਦੀ ਤੁਝਾ ਸਨਾਤਨ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਕਥਾ ਹਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਉਠਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਜਤੀ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕੇ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਆਮੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਆਮੀ ਸਨਮੁਖ ਖੜ ਜੇ ਆ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਦੇ ਧੂਣੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।
ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਸ ਜਤੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਾਟ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਚਰਨੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। ਲੈ ਲੋ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਜੰਦ ਚੰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰੀ ਕੈਲਾਸ ਵਿਸਾਰੀ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਗੰਗ ਗਿਆਨ ਵਗਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤਾਜ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਤਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਓੰਕਾਰ ਨੇ ਓਟਤ ਕਾਲੀ, ਵਸ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਵਸ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਅਮਰ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪਸਵੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਭਲੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿਕ, ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਅਥਵਾ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਚੰਦਰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਚੁਪਾਈ ਪੰਥ ਉਦਾਸ ਅਨਾਦਿ ਜਾਨੋ, ਧਾਰਨ ਕੀਨੋ ਪਰਮ ਸੋ ਜਾਨੋ। ਚਤੁਰਾਨਨ ਸੁਤ ਚਾਰੋ ਜਈ, ਭੇਖ ਉਦਾਸ ਜਗਤ ਤੇ ਤੇਈ। ਔਰ ਤਪੀਸ਼ਰ ਰਿਖੀ ਕਨੇਰੇ, उदासीन जग को नहीं हेरे। शंभु सदा है जो अविनाशी, सदा रहत है रूप उदासी। त्रेता माहे राम अवतारा, तिन्हों रूप उदासी धारा। दैत संघारे देव उभारे, ते पृथ्वी के पार उतारे। दुर्वासा लोग नव रिख जोई, धर्म उदास तार्यो जग सोई। जनक निरपत सम ज्ञानी सोई, जोग पोग मरम राख्यो गोई। अवर अनेक पए रिख राऊं, कहाँ लाग तिन नाम गिनाऊं। कल में संत रेन सिद्ध भये, देश पंजाब माहे निर्मय। श्री संत रेन जी ने नानक विजय ग्रंथ दे 410 ਅਤੇ 411 ਸਫੇ ਉੱਤੇ
ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰੇਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਰੇਨ ਮਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਜਾਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਨਿਰਵਾਨ ਹਮ ਬਨ ਮੇ ਰਹੇ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦਾਸੀਨ ਇਹ ਭੇਖ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਬ ਤੇ ਭਿਓ ਸੋ ਕਹੋ ਉਦਾਰਾ, ਅਬ ਇਹ ਭਿਓ ਕੇ ਚਲਤਾ ਆਇਓ, ਪੁਨ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਭੇਖ ਚਲਾਇਓ, ਜਟਾ ਮੁਕਟ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸੋਹੇ, ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਦੇਖ ਜਗ ਮੋਹੇ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਸੋ ਦਿਸ ਸਾਜੇ, ਦੇਖ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਉਰ ਤੇ ਭਾਜੇ, ਫੂਲ ਮਾਲ ਗਲ ਮਾਹੀ ਸੋਹੇ, ਦੇਖਤ ਸੁਰ ਨਰ ਤਾਹੇ ਸੋ ਮੋਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਚਲਾ ਸਿਰ ਮੇ ਸੇਲੀ, ਕਿਸਨੂੰ ਨੇ ਗਲ ਖਪਨੀ ਮੇਲੀ, ਪਾਏ ਖੜਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਭੇਖ, ਮੂਜੋ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੋ ਦੇਖ, ਕਹਿਓ ਮਹੰਤ ਬਹੁਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਆਪ ਮਨ ਲਾਈ, ਭੇਖ ਸਨਾਤਨ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ, ਅਬ ਇਹੋ ਪਿਓ ਨਾਨਿਓ ਉਧਾਰਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਤਾ ਏ ਆਇਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਭੇਖ ਚਲਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨਵੰਤੋ ਦਿਜਾਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਗਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਾ ਨਾ ਗਜੰਤੀ, ਸਵਾ ਮੇ ਰਥੇ ਚ ਹਤਾ ਨਰਹ। ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਕਦੀ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਚ ਮੰਮੀ ਤਾਨੀ ਕਰਮਾਣੀ ਨਿਵ, ਨਾਚ ਮਮਤਾਨੀ ਕਰਮਾਣੀ ਨਿਵਦਨੰਤੀ ਧਨੰਜੈ, ਉਦਾਸੀਨ ਬਦਾਸੀਨ ਮਸਕਤਮ ਤੇਸੂ ਕਰਮਸੂ। ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਕਈ ਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ 14 ਬਰਸ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਤਾਪਸ ਭੇਸ ਬਸੇਸ ਉਦਾਸੀ, 14 ਬਰਸ ਰਾਮ ਵਨਵਾਸੀ। ਭਾਵ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਰਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਭ ਤਪਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਭਰਤਵਾਜ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਕਸ਼ਪ ਜੀ, ਜਮਦਗਨੀ ਜੀ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ, ਅਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਅਧਰਮ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਵਜਨ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਯਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਊ ਮਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਧਰਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ, ਲੈ ਲਓ ਆ ਕੇ ਸਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਜੋਈ ਐ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾ ਢੋਈ ਐ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾ ਢੋਈ ਐ, ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹਾਂ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਜੀ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਜੀ, ਝੂਠ ਕਪਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਡੰਗ ਜੀ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਤਾਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਬਰਦਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਉਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਤਾਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਗਏ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬਰਨ ਜੀ, ਮੇਲੇ ਨਕਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਪਰਨ ਜੀ। ਮੇਲੇ ਨਕਲ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਪਰਨ ਜੀ, ਮਾਸ ਮਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੇ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਤਾਰ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ। ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਬਿਤਾ ਰਹੇ, ਪੇਟਾ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਚੜਾ ਰਹੇ। ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਰਨੇ ਦੀਦਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹਤਾਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਚਲਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਪੁੱਲੇ ਪਾਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਸੁਧ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਅਤਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਜੀ, ਚੱਲੇ ਜਾਮਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਵੱਧ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਜਾਮਦੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਵੱਧ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ ਸੱਧ ਜੀ। ਉਹ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਲਗਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹਤਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਕਰੋ ਲੱਖੇ ਦੀ ਅਰਜ ਮਨਜੂਰ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਜੀ, ਕਰੋ ਭੱਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀ। ਕਾਵ ਰਚਨ ਕਮਲ ਓੰਕਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹਤਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਮਾਲਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ ਹੋਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ,
ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਤੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਉਣਾ, ਸਰੋਤ ਆਸ਼ਰਮ ਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਵਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 13 ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਲਿਆ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤਾੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਦੇਵੀ ਸੁਣ ਭਾਵਨ ਇਹ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ, ਕਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਬਾਤ ਇਹ ਬਾਹਰੀ, ਤੁਮਰੇ ਉਦਰ शंकर भगवाना, ता तुम लीन पई हर ध्याना। हे देवी इस बात नू गुप्त ही रखना, अपने घर बाल शिव रूप विच प्रगट होणगे। कौसल्या दे समान तू बहुत भागां वाली है, जिस घर अवतार बाल रूप विच पुत्र प्रगट होवेगा। बिना भागां तो शिव दे दर्शन नहीं हुंदे, बिना भागां तो ऐसे बाल अवतारी पुत्र नू प्रगट नहीं कीता जा सकदा। बिना भाग शंकर केम पावे, बिन हर भगत शंकर नहीं आवे। श्री गुरु नानक देव जी माता सुलक्खणी जी नू शिव भगवान दा बालक संत रूप विच प्रगट होण दी भविखबाणी अपने मुखार बिंद चों जिमें कर रहे हन। कवि श्री जथे तो कविता रूप विच हे इउं सुनो जी। श्री गुरु नानक देव जी लगे करन बयान, चंगे भाग साडड़े घर आउणे भगवान। मात सुलक्खणी जी नूं गुरु नानक फरमाउंदे ने, मात सुलक्खणी जी नूं गुरु नानक फरमाउंदे ने, सुन के वचन असां दे हिरदे विच बसाउणे, सुन के वचन असां दे हिरदे विच बसाउणे। धन है भगती तेरी जिमें कसलिया रानी दी, धन है भगती तेरी जिमें कसलिया रानी दी। तारे अवतार राम ज्यों तेरे घर भी आउणे, तारे अवतार राम ज्यों तेरे घर भी आउणे। ये अवतार होगा बालक शिव भगवान दा, हे अवतार होगा बालक शिव भगवान दा। बन के थम इसने तूने खूब सजाने, बन के थम इसने तूने खूब सजाने। हुंदे बिन कर्माना दर्शन भोले नाथ रे, हुंदे बिन कर्माना दर्शन भोले नाथ दे।
ਉਤਮ ਭਗਤੀ ਬਾਝੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ। ਉਤਮ ਭਗਤੀ ਬਾਝੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਚੁੱਲ ਤੁਝਾ ਸਨਾਤਨ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਣੇ। ਚੁੱਲ ਤੁਝਾ ਸਨਾਤਨ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਣੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਸਭ ਇਹਦਾ ਜਸ ਗਾਵਣਗੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਸਭ ਇਹਦਾ ਜਸ ਗਾਵਣਗੇ। ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਜਗਾਉਣੇ। ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹਨੇ ਆਣ ਜਗਾਉਣੇ। ਛੱਡ ਦੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਛੱਡ ਦੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਾਉਣੇ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲਾਉਣੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੱਥਾ ਬਣ ਹੰਕਾਰੀ ਲਾਵਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੱਥਾ ਬਣ ਹੰਕਾਰੀ ਲਾਵਣਗੇ। ਪਟ ਕੇ ਜੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ। ਪਟ ਕੇ ਜੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ। ਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਈ ਦੁਆਇਤ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਈ ਦੁਆਇਤ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਭੇੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣੇ। ਬੇੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ। ਮੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਝੂਮ ਉੱਠੀ। ਸੁੱਕੇ ਬਾਗ ਹਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਮਣੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਮਤ 1551 ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਨੌਮੀ 5 ਘੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲਿਏ ਜੀ ਬਾਲ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੌਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਏ ਛੱਡ ਕੈਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਉਦਾਸੀਨ ਉਚਾਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਲਖ ਵਾਰ। ਫੁੱਲ ਬਰ ਸੌਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਫੁੱਲ ਬਰ ਸੌਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੋ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਬਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਈ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਧਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਦੁੱਖ ਸਭਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਧੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਭੋਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰ ਸੰਗ ਤੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰ ਸਜਾਈ ਸੀਸ ਉਤੇ ਜਟਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਵਿਭੂਤ ਰਮਾਈ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਛਾ ਗਿਆ ਬੂਟੇ ਨੇਰ ਦੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ ਦਾਈ ਵੀ ਚਰਜ ਮੰਨ ਗਈ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਪੰਭੂਤੀ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਦੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਮੰਦੀ ਲੋਰੀ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੋਰੀ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੁਖੜਾ ਲਕੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਟੱਲ ਠੱਲੀਆਂ ਦੇਵ ਲੋਕ ਪਿਆ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤਰ ਲੋਕੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਾਰ ਕੇ ਲਗਾਵੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅੱਜ ਜਾਗ ਪਏ ਹੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅੱਜ ਜਾਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੀ ਸੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਚੰਦੇ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਦੂਦਾਧਾਰੀ ਦਾਸ ਜਾਣ ਦੋਏ ਤਾਰ ਤੇ ਲਖ ਬਿੰਦਰ ਤੇ ਕਾਮਲ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਵਾਂਗ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰਖ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਭੂਤੀ ਰਮਾਈ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਮਨਗੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਸੋਚਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਦਕੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਦਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਮੂਰੇ ਦੋਏ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦਾਈ ਮਾਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ
मस्तक चंद सुबे श्री गंग, सुंदर मुकुट जटा को सुहाए। श्री महेश श्री गिरिजेश, कैलास नवेश विभूत रमाए। पार्वती नाथ त्रिशूल सोहाथ, अनाथ के नाथ सदा सुखदाए। विश्व के नाथ विभूत माता, श्री चंद स्वरूप दरियो कालियाए। बाल जति थेर ध्यान मति, सो अडोल सती पति केर समाना। विभूत मलि सो कोपी न धरे, मृगशाल तरे नाही दे गुमाना। पातिक बिंद विकार यारी सर, सवासीन सोहन ध्यान कमाना। श्री शशि स्वरूप अनूप गुरु, पद पंकज मो मन माना। भगवान श्री चंद्र जी का अवतार होया ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ शिव शंकर दे दर्शन होए। माता ने हथ जोड़ नमस्कार करके कहा, हे भोलेनाथ, मेरे बड़े भाग ने जो आपने मेरे उदर तो पुत्र रूप होके जन्म लिया। हे जगतपति, हुण बालक रूप धारण करो, मैं आप दी सेवा करूँगी जिमें एक माता बालक दी सेवा करदी है। मम भड़ भाग उदर मम जाए, कौन पुण्य प्रभु दर्श दिखाए। भाल भाव कर अंगीकारी, करूं सेव जिम सुत मह तारी। शिव भगवान दर्शन दे के अलोप हो गए। जद माता नूं होश आई तां देखदी है कि एक सुंदर बालक पिंडे ते बमूत रमी हुई, सीस ते जटावां गोद च पिया है। जदों दाई ने इस नूरी बालक दे दर्शन कीते तां चरज मन्नी जावे। सुल्तानपुर विच खबरां पुज गईयां। भैन नानकी ने मोदी खाने जाके इस नूरी बालक दे जन्म दी खुशखबरी गुरु नानक देव जी नूं दित्ती। हे वीर नानक, तेरे घर एक नूरी बालक ने जन्म लिया है। बखरे स्वरूप का वर्णन किया। गुरु नानक जी ग्राहकां नूं सौदा तोल रहे सी। तेरा तेरा तेरा, बेबे ये बालक मेरा नहीं, तेरा है तेरा। जय राम जी तो नानकी जी ने तलवंडी पखों के बारठ सारे पासे खबरां भेज दित्तियां। लो जी हुण सारे रिश्तेदार सुल्तानपुर दे वासी ये खबरां सुन के श्री गुरु नानक देव जी नूं ਵਧਾਈਆਂ देण आ रहे ने, जिवें ਵਧਾਈਆਂ दिंदे ने इस मैनावली छंद राहीं। इउं सुणो जी। उदे चंद्रमा हो गया, होई जय जयकार। देण ਵਧਾਈਆਂ हार है नगरी दे नर नार। दिन खुशियां दा आया शगन मनाए ने, दिन खुशियां दा आया सगन मनाए ने। देवतियां ने अरसों फुल बरसाए ने, देवतियां ने अरशों फुल बरसाए ने। गीत खुशी दे गाउंदे बजन शहनाइयां जी। अज गुरु नानक देव नूं मिलन ਵਧਾਈਆਂ जी। अज गुरु नानक देव नूं मिलन ਵਧਾਈਆਂ जी। आए सारे नगरी दे नर नारी जी। आए सारे नगरी दे नर नारी जी।
ਆਪਾ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਆਪਾ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਜਨ ਜੈਸਾ ਮੁਖ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਰਸ਼ਨਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਚੇਰਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਚੇਰਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਦ ਗਦ ਸੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਗਦ ਗਦ ਸੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਾਰ ਮਾਤ ਪਕੜਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮਾਤ ਸੁਲਖਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਤ ਸੁਲਖਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਪੁਆ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਪੁਆ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੂਬ ਮਨਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਸਗਲੇ ਕੁੰਡਲ ਕੜੇ ਜੰਜੀਰ ਫੜਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਲਾਗੀ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗੀ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਜੀ। ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜੀ। ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜੀ। ਲੱਖੇ ਕਮਲ ਓੰਕਾਰ ਰੰਗ ਤਾਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਲਾਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ 2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ। ਪੱਖੋ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ, ਟਹਿਲਨ ਪ੍ਰੇਮੋ, ਮਹਿਰੀ ਤੇ 2 ਚੱਕਰ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਬਾਰਟ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਸਭਰਾਈ, ਮਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਨਗਰ ਦੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਿੰਦੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ,
ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰ ਨੇ ਬਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਬਾਰ ਮਾਤ ਪਕੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਭੂਆ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਭੂਆ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਰਲ ਮਿਲ ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੂਬ ਮਨਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਕੜੇ, ਜੰਜੀਰ, ਕੁੰਡਲ, ਸਗਲੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਚੰਦਰਾਵਤੀ ਆਈ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਲੈ ਵਧਾਈ। ਸੋਰਨ ਤਿਲਕ ਕੰਗਣ ਜੰਜੀਰੀ, ਕੁੰਡਲ ਨੂਪੁਰ ਝਗੀਆਂ ਪੀਰੀ। ਲਾਗੀ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਲਾਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦਾਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਬਖਾਨ, ਲੀਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾਨ। ਸਭ ਤਰਫ ਹੋਈ ਰਸ਼ਨਾਈ ਐ ਜੋ ਪਾਉਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਈ ਐ। ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਐ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨੰਦਾ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਬਾਸੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸ਼ਿਵ ਅਵਨਾਸੀ ਜੀ, ਹੋਈ ਸਭ ਦੀ ਦੂਰ ਉਦਾਸੀ ਜੀ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਏ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟ ਘਟ ਭਰਮ ਜਣਾਏਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚਰਨੀ ਤੀਰਥ ਵਾਸ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟੀ, ਆ ਤਨ ਮਨ ਭੇਟੀ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਭਰਮ ਉਚਾਰਨਗੇ, ਸਭ ਵਿਗੜੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨਗੇ।
ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੋ ਕਾਰਨ ਕਾਬਰ ਚਾਉਣੀ ਆ, ਸਤਪਾਲ ਬੱਲੂ ਨੇ ਗਾਉਣੀ ਆ, ਕਮਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਮੁਨੀ ਰੈਂਕ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਛਾਵਦੀ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਮਹੰਤ ਰੈਂਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਧਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮੋੜ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੇਵਕੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਤਿਨ ਦੇਖੀ ਤੈਸੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਮਤ ਮਲਕੀਨੀ, ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਪਤਰੀ ਰਚਦੀ ਨੀ। ਕਰ ਸਨਮਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬੁਲਾਏ, ਤਬ ਹਰਿਦਿਆਲ ਜੋਤ ਸੀ ਆਏ, ਤਬ ਹਰਿਦਿਆਲ ਜੋਤ ਸੀ ਆਏ। ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਪੰਡਤ ਬੁਲਾਏ। ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ। ਆਏ ਹੋਏ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਤੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਨਮ ਲਗਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਮਸਤਕ ਰੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਹਸਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਪੱਤਰੀ ਵਾਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦਿਆਲ, ਵਾਕ ਭਵਿਸ਼ਤ ਬਾਲ ਦੇ ਸੁਣੋ ਸਭੀ ਕਰ ਖਿਆਲ। ਸੋਭ ਲਾਗੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਬਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੋਭ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਸਭ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਨੂਰ ਨੂਰ ਜਿਉਂ ਦਨੇਸ਼ ਦਾ, ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਨੂਰ ਨੂਰ ਜਿਉਂ ਦਨੇਸ਼ ਦਾ, ਨੂਰ ਜਿਉਂ ਦਨੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਦਰ ਸੇ ਜਾਊ ਪਾਪ ਮੇਸ ਦਾ, ਜਾਊ ਪਾਪ ਮੇਸ ਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀੜੂ ਗੋਲ ਯਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਗੋਲ ਯਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ।
ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਲ ਜੈਤੀ ਬਣੂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਐ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਐ, ਰੀਤ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਐ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਐ। ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਕਾਰਵਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜਤੀ ਨੇ, ਐ ਬਚਾਉਣਾ ਜਤੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਜਤੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣਾ ਜਤੀ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੌਣ ਤੂਣੇ ਤੇ ਚਕਾਉਣਗੇ, ਤੂਣੇ ਤੇ ਚਕਾਉਣਗੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਤੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਗੇ। ਤਾਰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਰ ਨਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਰਨ ਜੀਵ ਵੀ ਤਰਨਗੇ, ਜੀਵ ਵੀ ਤਰਨਗੇ। ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਖੋਲਣੇ ਭੰਡਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਭੰਡਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਮਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਸਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਕਾਮਲ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖੂ ਇਹਦੇ ਛੰਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਛੰਦ ਜੀ। ਗਾਵਣ ਗਲਖਾ ਓਂਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰ, ਜਟਾਵਾਂ ਬਾਦਨ ਤੇ ਭਭੂਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਛੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋਊ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਹੂ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੋ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੀ ਕਰਾਉਣੀ ਐ, ਰੀਤ ਜੋ ਦਾਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਐ ਹੋ, ਰੀਤ ਜੋ ਦਾਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਐ। ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਤੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਜਤੀ ਨੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਜਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਊ। ग्रह कुंडली के अनुसारी बाल जति रहे ब्रह्मचारी, देश जाति रखयक धर्म कामा, जगत गुरु श्री चंद्र नामा। ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਧੂਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧੌਣ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ,
ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਲਾਹੂ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਦਨੀ ਦਾ ਲਾਹੂ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਸੰਘਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਸੰਘਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਊ। ਬਾਲਕ ਆਜੂ ਬਹੁ ਵੱਡੀ, ਜੋਤਿਸ ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪਈ ਅਪਾਰਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰਾ। ਸਭ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਭਈ ਅਪਾਰਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰਾ। ਪੰਡਤ ਕੋ ਬਹੁ ਦਈ ਬਧਾਈ, ਗਏ ਧਾਮ ਸਭ ਲੋਗ ਲੁਗਾਈ। ਗਏ ਧਾਮ ਸਭ ਲੋਗ ਲੁਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੇਰੀ ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ ਸਮਾਨੀ। ਆਪ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭ ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰਾ, शिव चिन्ह विश्वास हमारा। शिव चिन्ह विश्वास हमारा। हे वीर नानक, आप दा जो पुत्र है शिव जी दा अवतार है, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हे ਵੀਰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬੰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਸਾਡਾ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਮੇਰਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂ। ਆਪਣੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਵਚਨ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕ ਭਵਿੱਖਤ ਬੋਲਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਜੂਰਾ, ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਦਣੀ ਬੰਸ ਜਰੂਰਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਦਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਦਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਬੰਸ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਬੰਸ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਬੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਬੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਸ ਚਮਕਾਉਣਗੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬੰਸ ਚਮਕਾਉਣਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। शिव शंकर ने छड्डिया कैलाश है ओ, शिव शंकर ने छड्डिया कैलाश है। आके साडे घर घर आ निवास है, आके साडे घर घर आ निवास है। बाल जति श्री चंद्र कहोणगे, बाल जति श्री चंद्र कहोणगे। ब्रह्मा जी वेदी वंश ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ब्रह्मा जी वेदी वंश ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ब्रह्मा जी साडे घर विच आउणा है,
ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਆ ਭੂਆ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਆ ਭੂਆ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਚੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕੋਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਣ ਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਕੋਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਣ ਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵੇੜੇ ਚੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵੇੜੇ ਚੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਇੰਜ ਧੀਰਜ ਤਰਾਇਆ ਏ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਇੰਜ ਧੀਰਜ ਤਰਾਇਆ ਏ, ਕੰਠ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਲਗਾਇਆ ਏ, ਕੰਠ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਕਮਲ ਲਖਾਰੀ ਕੋਰੜਾ ਰਚਾਉਣਗੇ, ਕਮਲ ਲਖਾਰੀ ਕੋਰੜਾ ਰਚਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਕੋਈ ਆਮ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ। ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਬੰਸ ਘਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਵੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਵੰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ शिव जी भंडारी, ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਇਆ ਗਿਰਧਾਰੀ। ਚੰਦਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਆ ਭੂਆ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਤਮਾਮ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਆਣ ਕੇ ਤਮਾਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਬੇੜੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਬੇੜੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਭੈਣੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ। ਹੇ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਕਹਾਏਗਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਹੋਊ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ,
ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਗਏ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿਭੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮੋ ਬੁਲਾਈ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਗਿਆ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨਾਲ ਭਰਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡੋਗੇ? ਆਪ ਤਾਤ ਕਬ ਲੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਬੇਦੀ ਬੰਸ ਕਰਨ ਉਜਿਆਰਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਆਪ ਕਵੀ ਤਾਤਾ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਖੇਲ ਬਨ ਭਰਾਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਸੰਕਾਦਕ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੁਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣ। ਸੰਕਾਦਕ ਬੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤ ਵਚਨ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਜੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚੋਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਮਨ ਮੇ ਵੰਦਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਮਹੇਸ਼। वंदन है मेरी गुरु भगवान जी, शारद गणेश तार दाते आन जी, शारद गणेश तार दाते आन जी। विष्णु बेरंच पूजा त्रिपुरारनु, नमो 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 शिव अवतारनु, नमो 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 शिव अवतारनु। नानक दनंदन कहाउण वाले जो, सेवकां दे दुखड़े मिटाउण वाले जो, सेवकां दे दुखड़े मिटाउण वाले जो। उदासीन लाउण चंद चारनु, नमो 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 शिव अवतारनु, नमो 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 शिव अवतारनु। मुखड़े दा तेज सूरज समान है, मुखड़े दा तेज सूरज समान है, मुंदर सहोंदी थोड़े सज्जे कान है, मुंदर सहोंदी थोड़े सज्जे कान है। बदन बबूती जटां दे श्रृंगार नू, नमो 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 शिव अवतार नू, नमो 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 शिव अवतार नू। लाए सुल्तानपुर आके पाग जी, बाग विच पंछी गामदे सी राग जी, बाग विच पंछी गामदे सी राग जी। पुण्य दान करो कीता प्रचार नू,
ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਡੁੱਬੇ ਵੇੜੇ ਸਾਗਰੋਂ ਤਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਚਾਰਨ ਟਿਕਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਚਾਰਨ ਟਿਕਾਉਣਗੇ, ਪੂਜੂਗਾ ਜਹਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪੂਜੂਗਾ ਜਹਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੰਗੇ ਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਨਰ ਨਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਗੀ ਜੋ ਪਰੀਤ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਮਾਲਕਾ, ਲੱਗੀ ਜੋ ਪਰੀਤ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਮਾਲਕਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ, ਪਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ, ਪਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ। ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਨਮੋ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ਦੂਧਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਨਮੋ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ स्वामी दूधाधारी जी, कमल लखे थे कृपा तुम्हारी जी, कमल लखे थे कृपा तुम्हारी जी। कंठ सुर ताल दे ओंकार नू, कंठ सुर ताल दे ओंकार नू, नमो 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 शिव अवतार नू, नमो 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 शिव अवतार नू। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਹੇ ਗਣਪਤੀ, ਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪ ਵਿਘਨ ਹਰਨ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਹੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ, ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਾਲ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੁੰਦਰੀ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਥੋੜੇ ਸੱਜੇ ਕਾਨ ਹੈ, ਮੁੰਦਰੀ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਥੋੜੇ ਸੱਜੇ ਕਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਨ ਵਿਭੂਤੀ ਜਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਹੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੈਣ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ। ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ, ਪਿਆਸੇ ਨਾ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਾ ਜਾ ਜੋਗੀਆ। ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਨਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ,
ਨਾਮੋ 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 ਸ਼ਿਵ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ। ਇਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੇ ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਰ ਖੜਕਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲਖ ਜਗਾਈ, ਮਾਤਾ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਆਲਖ ਨਰੰਜਨ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀ ਮਧੁਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਖਟ ਖਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆਏ। ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਪੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ? ਬਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਮਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਮੁਨੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ, ਚਰਜ ਮੰਨ ਗਏ ਮੁਨੀ ਜੀ ਛੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਲਾਲ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਪਾਓ ਮਾਤਾ ਮੁੱਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਪਾਓ ਮਾਤਾ ਮੁੱਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਆਇਓ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਭੂਆ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਪਤਾ ਖੜਕਾਏ ਦਰ ਦਾ, ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਪਤਾ ਖੜਕਾਏ ਦਰ ਦਾ। ਖੇਡ ਚ ਮਸਤ ਮਸਤਾਨਾ ਬਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰ ਦਾ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੂਰ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੂਰ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ। ਮਨ ਮੁੜ ਮੁਖ ਕਰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਠੁੰਮ ਠੁੰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਮਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਮਦੇ, ਠੁੰਮ ਠੁੰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮਦੇ, ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦੇ, ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮਦੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੱਚਦੇ ਜਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੱਚਦੇ ਜਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਹੋ ਜਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਸਿੱਪੀ ਚੰਦਾ ਨੇ ਅਗਾਹ ਕਰਤੀ, ਹੈ ਅਗਾਹ ਕਰਤੀ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਦੰਗ ਵੇਖ ਲੀਲਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਦੰਗ ਵੇਖ ਲੀਲਾ ਭਾਰਤੀ। ਚਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਬਾਣੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਾਣੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਮਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਮਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜੀ। ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਨ ਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਮਸਤਾਨਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਮਸਤੀ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਮਸਤੀ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ, ਬੱਲੂ ਓਂਕਾਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਲੂ ਓਂਕਾਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਤੇਰਾ ਹੋ ਦੂਦਾਧਾਰੀ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਦੂਦਾਧਾਰੀ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਦੂਦਾਧਾਰੀ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਮਾਲ ਜੀ।
ਸੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਚੀਪੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਚਰਜ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰਮਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ शिव भगवान जी, शिव भगवान जी, आप जी तो जावा सादा कुर्बान जी, सादा कुर्बान जी, आटा लेना लेना नहीं तान माल जी, आटा लेना लेना नहीं तान माल जी, नहीं तान माल जी। देखो कैसा कीता कृष्णा कमाल जी, कृष्णा कमाल जी। मुनि जी 52 रूप देख के सोच रहे ने, किसे समय 52 रूप हरि जी दान लैन गए सी, ते अज 52 रूप हर जी दान दे रहे ने। साजे रूप 52 भगवाना, हरि ले बन सेवदान दाना। बाल जती दे दर्शन करके संत जी आनंद विभोर हो रहे ने, मस्ती च खो रहे ने। जोगी मस्ताना मस्ती च खो गया। उधर माता सुलखणी जी ने देखा एक साधु नूं बाल श्री चंद्र जी खैर पा रहे ने। गल्लां सुन माता जी दौड़ी दौड़ी आई, किते मेरे बाल नूं ये उठा के ही ना ले जावे। माता जी कहंदे, हे महाराज, आप दी चिप्पी विच लाल मोती ने, फिर आप भिक्षा क्यों मंगते हो? संत कहंदे, माता जी ये तां इस कौतकी दा कौतक है। मुनि सोचते ने, जेकर माता सुलखणी जी इत्थे ही रहे तां मेरे कारज दा की होऊ, जिस वास्ते मैं आया हाँ। कहंदे, माता जी तुसीं जाओ, आटा लेके आओ, ये मोती मेरे कम नहीं। माता जी भिक्षा लैन अंदर चले गए। तां मुनि जी ने कहा, हे देव देव महादेव, चारे सनकादक और परम पिता ब्रह्मदेव मात लोक ते कदों आउण? तां बाल जती जी ने 5 ਉਂਗਲਾਂ आकाश बल करके धरती 5 लकीरां मार दित्तियां। भाव तुसीं पंजे मुनि आ जावो। फिर 4 ਉਂਗਲਾਂ आकाश बल करके धरती ते 3 लकीरां मार दित्तियां। भाव 4 मुख वाले ब्रह्मदेव 3 साल बाद आउण। उपर 5 ਉਂਗਲ प्रभ कर, धरनी 5 लकीर, 4 ਉਂਗਲ ऊपर करी, ਉਂਗਲ 3 लकीर। देव ऋषि दे आउण दा मनोरथ पूरा हो गया। बाल जती नूं नमो नारायण ओम पार ब्रह्मणे नमः करके देव ऋषि जी ब्रह्मलोक नूं चले गए। ऋषि जी रुवान हो गए, नमो नारायण शिव नूं बुला के। ऋषि जी रुवान हो गए, नमो नारायण शिव नूं बुला के। वार्ता तमाम दसणी ब्रह्म देव नूं ब्रह्म लोक जाके। वार्ता तमाम दसणी, तमाम दसणी ब्रह्म देव नूं ब्रह्म लोक जाके। लो जी, इत्थों तक दी सेवा करो स्वीकार। अगली कथा अगले भाग च आएगी। वाल जती श्री चंद्र जी महाराज दी अमर कथा वर्णन करदियां तो होइयां भुल्लां दी खिमा करो। आस करदे हां कि समस्त भेख भगवान साडी रहनुमाई करदा रहेगा। श्री चंद्र दरबार बड़ा डेरा उदासीन आश्रम पिंड लच्छावदी हिमताना, जिथे दिन रात भगवान श्री चंद्र महाराज का जश अते नाम बाणी का प्रचार हो रहा है।
ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਨੀਕ 108 ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਤਰਸੇਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਤਰਸੇਮ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਰੈਂਕ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਧੂਣੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਤਪੱਸਿਆ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਵਾਮੀ ਰੈਂਕ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਦਾਸ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਵਾਲ ਜਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਮਹਿਮਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਬਾਲ ਜਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਗਿਰ ਜੀ ਡੇਰਾ ਹਸਨਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰਾ ਲੋਪੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਦਰਾਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਹਰਮਨ ਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਦਰਾਮਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਮੱਖਣ ਮੁਨੀ ਜੀ ਡੇਰਾ ਡੁੰਮ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਵਾਮੀ ਮਹੰਤ ਸੁਖਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਕੁਠਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜ ਕਲਾਰਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਮਾਝੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ। ਦਾਸ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਝੀ। ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ 99 899 40 197। ਸਾਥੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੈਦ ਰਾਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਰੇ, ਕਵੀ ਕਾਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵਰੇ, ਸਤਪਾਲ ਗਿਰੀ ਜੀ ਨਲਾਸ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਵਾਸੀ ਅਰਕ। ਕਥਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਕਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਓਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮః, ਓਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਨਮः। बोलिए जी जगत गुरु शिव स्वरूप भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। बोलिए जी सचखंड वासी स्वामी तरसेम मुनि महाराज की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।